हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा अपने यूट्यूब चैनल पंच आप स्टडी दे विच। सो दोस्तों, हाज़र हां तुहाडे लई अपनी अज दी मैथेमैटिक्स की क्लास लैके। मिशन पंजाब पुलिस नाम का बैच स्टार्ट किया होया, बिल्कुल फ्री दे विच आपां पंजाब पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। फ्री बैच हैगा, पंजाबी दे विच मैथ आपां पढ़ते पे हैं, बेसिक तो एडवांस लैवल चल रहे हैं आपां। देखो जी, ये अपना सिलेबस सीगा मैथेमैटिक्स का पहला चैप्टर सिंपलीफिकेशन का कंप्लीट हो चुका है। उस तो अगला चैप्टर एवरेज का सीगा, ये भी कंप्लीट अपने कर लिया। तो डेसीमल तो फ्रैक्शन का ये चैप्टर भी अपना कंप्लीट हो चुका है। ये तीनों चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके हैं। तो आह जो तीनों चैप्टर ने, इन्हों की आप प्रैक्टिस सीरीज़ वजों क्लासा तुहानूं देंदे रहांगे। इदा नहीं कि अपने चैप्टर कंप्लीट किए तो छड्ड दिते। तो उस तो बाद अज आप एक नवा चैप्टर स्टार्ट करन लगे हां। चैप्टर चौथा है यह रेशो तो प्रपोर्शन का, यानी कि अनुपात से समान अनुपात का चौथा चैप्टर अज आप स्टार्ट करन लगे हैं। यह चैप्टर भी आपने कंप्लीट कर देना। रेशो एंड प्रपोर्शन डे 1, यानी कि रेशो तो प्रपोर्शन का पहला दिन है जो तो क्लास स्टार्ट की है। 28वीं क्लास है, 27 क्लासा इस तो पहला हो चुकी हैं। जेकर चैनल के नाल पहली बार जुड़ रहे हो तो तुसीं पिछलियां सारियां क्लासा देख सकते हो। प्ले लिस्ट आपने बना दी है, लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के विच मिल जाएगा प्ले लिस्ट का। इस तो इलावा जोड़े कैंडीडेट मान लो अपने 4 चैप्टर किए हैं, वो 4 चैप्टर तो अगले चैप्टर भी तुसीं करना चाहुंदे हो। तो देखो डेली क्लास जी होंगी है ये तो तुसीं देखते ही हो। इस तो इलावा जोड़े कि चैप्टर मान लो ये नीचे के चैप्टर ने बाकी दे, ठीक है। ये चैप्टर जेकर तुसीं करने आ तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, जाके तुसीं देख सकते हो। पिछले साल जो अपना पंजाब पुलिस की अपने जो तैयारी करवाई सी, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाई सी, ठीक है। वो सारिया प्ले लिस्टां रीजनिंग की, मैथ की या जीके वगैरह सारिया प्ले लिस्टां बनिया हुई ने, जाके तुसीं देख सकते हो। तो नाल डेली जी अपनी क्लास होंगी है, ये क्लास भी डेली तुसीं देखा करनी है। बहुत कुछ अपडेट आप लैके आते रहने हैं, मतलब कि बहुत कुछ नवा जो पेपर के एक्सपीरियंस के नाल होर कुछ जो नवा जुड़ता है वो कुछ आप इस ऐड करने की कोशिश की है। पिछले बार वाली क्लासां नूं तुसीं जरूर देख लेना है। तो नाल ही जोड़ा कि आप टॉपिक जिन्ना क कर लैंदे आ उसकी तुसीं प्रैक्टिस के लिए किसी भी बुक नूं फॉलो कर सकते हो। बुक के विचों क्वेश्चन लिया करो, तुसीं जिहड़े आप टॉपिक करते हैं उसकी प्रैक्टिस कराया करो। जिन्नी हो सके उन्नी प्रैक्टिस तुसीं ने करनी है। पुराने क्वेश्चन पेपर किसी भी भर्ती के, जरूरी नहीं कि पंजाब पुलिस के क्लर्क वगैरह या PSSB किसी की भी एग्जाम होंगे ने, उन्होंने क्वेश्चन पेपरों को तुसीं सॉल्व कराया करो। जिहड़े कि आप मान लो हुण तक टॉपिक किए हैं उन्होंने तुसीं क्वेश्चन लिया करो, उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश कराया करो, ठीक है जी। तो प्रैक्टिस जिन्नी तुसीं करोगे उन्नी ही घट हैगी, प्रैक्टिस करने की कोशिश कराया करो। इदा नहीं कि तुसीं ने सिर्फ क्लास देखी, नाल प्रॉपर नोट्स बनाते चलो। अपने फार्मूले जो भी आप तरीका लिखवाने आ पंजाबी दे विच उस लाइन नूं लिख लिया करो कि इस दे विच इन्ना जोड़ना है। जिद्दां भी तुहानूं समझ आवे उस तरह उसनों नोट करने की कोशिश कराया करो, ठीक है। इस तो इलावा जेकर तुसीं स्टडी नोट्स प्राप्त करना चाहुंदे हो तो तुसीं गूगल दे विच जाके सर्च कर लेना है पंच आप स्टडी। उत्थे तुहानूं अपनी वैबसाइट मिल जाएगी। वैबसाइट के उत्ते पंजाबी दे विच आपां सारे नोट्स, यानी कि सारे सबजैक्टां के नोट्स टाइप करके अपलोड कर दिते हैं। वो तुसीं ने जाके उत्थों जरूर पढ़ लेने ने। रेशो तो प्रपोर्शन का अज अपना चैप्टर स्टार्ट करन लगे हां। रेशो तो प्रपोर्शन नूं पंजाबी दे विच अनुपात ते समान अनुपात कहंदे ने। देखो जी, रेशो हुंदा की है, ठीक है। रेशो मतलब कि दो संख्यावां का, ठीक है। मान लो कोई अपने को दो संख्यावां ने, ठीक है। मान लो 6 ते 12, 6 ते 12 ये अपने को दो संख्यावां ने। इन्हां दोनों संख्यावां नूं इस तरह कट्टो, ठीक है, बटे दे विच लिख के या किसी तरह भी इन्हां दे विच जो भी कॉमन है उसनूं कट दो, बाहर कड्डो कॉमन नूं। जदों यह संख्या छोटे तो छोटे रूप दे विच रह जाएगी तो वह एक रेशो बन जाएगा। मतलब जो आप सीधे तरीके दे नाल सीधे रूप दे विच ये कह सकते हैं, रेशो कोई भी दो संख्यावां दा या दो तो ज़्यादा संख्यावां दा, ठीक है, एक छोटा रूप हुंदा है। रेशो हुंदा है जिहड़ा एक छोटा रूप हुंदा है संख्यावां दा, जिन्हां नूं उस तो बाद होर ना कट सकीए वो अपना रेशो बन जाएगा। कि मतलब कि इदां होएगा, दो संख्यावां ने, यह किस अनुपात दे विच ने, इन्हां दोनों संख्यावां दे विचों की कॉमन हैगा उस नूं कट दिता जाए, ठीक है। दोनों संख्यावां दे विचों जिहड़ा कुछ बचेगा, जो यही जिहियां दो संख्यावां बच जाणगियां जिन्हां नूं आपां होर ना कट सकीए, ठीक है, वो इसकी रेशो बन जाणगे। यानी कि जिहड़ियां दो संख्यावां बचणगियां उन्हां दा जिहड़ा HCF होएगा वो एक होएगा। जिहड़ियां दो संख्यावां बाद दे विच बचणगियां इन्हां दा HCF ज़्यादा हो सकता है। जदों वो दोनों संख्यावां आपां ने कट दित्तियां तां उन्हां दा जिहड़ा HCF होएगा वो एक बचेगा। जां मतलब कि कह सकते हैं कि वो संख्यावां एक दे पहाड़े ते तां आ सकदे ने, होर किसी दे पहाड़े दे विच आउण दे काबल ना रहण, इस तरह आपां ने उन्हां नूं कट देना ते वो रेशो होणगे उसका, ठीक है। तो देखो आपां हुण समझदे हां, मान लो आपां नूं X ते Y दो संख्यावां दित्तियां होईयां ने, X ते Y, ठीक है। मान लो इत्थे यह 6 है तो यह Y 12 है, ठीक है। देखो यह की आप इन्हों रेशो कह सकते हैं, हजे रेशो नहीं कह सकते, हजे ये अपने को एक संख्यावां ने, अजे ये संख्यावां ने। तो देखो आप इसनूं रेशो कदों कहांगे, जदों आप इन्हों कट दईए, जदों इन्हों तुसीं कट्टण की कोशिश करो कि जिन्ने भी
ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕੋ ਉਹਨਾਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 6 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ 1 ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 6 × 6 6 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ 2 ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 6 दूनी 12 ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ 1 ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 2 1 ਤੇ 2 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਏ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 1 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ HCF 1 ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਚ ਗਈਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ 2 ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੋ ਬਚ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਤੇ 12 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ 2 ਇਹ 1 ਤੇ 2 ਦੇ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤੇ ਇਹ 2 ਹਿੱਸੇ ਸੀਗੇ 12 ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ 12 ਤੇ 6 ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 18 ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸੇ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ 6 ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ 2 ਬੰਦੇ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ 12 ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ 1:2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਰੇਸ਼ੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇਗਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ ਰੇਸ਼ੋ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ। ਰੇਸ਼ੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 2 ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਬਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਟਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਨਾ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ HCF ਇਸ ਦਾ 1 ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 6 ਤੇ 12 ਠੀਕ ਹੈ 6 ਤੇ 12 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 6/12 ਲਿਖ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਓ 6 × 6 ਠੀਕ ਹੈ 6 दूनी 12 ਯਾਨੀ ਕਿ 1/2 ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1/2 ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ 1:2 ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਬਟੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਟੇ ਤੋਂ ਅਨੁਪਾਤ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਟੁਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਲਏ ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਝ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਲਏ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ 5 ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਲਏ ਠੀਕ ਹੈ 5 ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਲਏ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਟੁਕੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ 5 ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ। ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ 2.5 ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟੁਕੜੇ 5 ਕੀਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 2 ਟੁਕੜੇ ਆਉਣਗੇ ਇੱਕ ਨੂੰ 3 ਆਉਣਗੇ। ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ 1 ਟੁਕੜਾ ਆ ਜਾਏ ਦੂਜੇ ਨੂੰ 4 ਟੁਕੜੇ ਆ ਜਾਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਨੂੰ 2 ਟੁਕੜੇ ਆ ਗਏ ਇੱਕ ਨੂੰ 3 ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 2 ਟੁਕੜੇ ਆਏ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆ ਗਏ 3 ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2:3 ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 2 ਟੁਕੜੇ ਆਏ ਇੱਕ ਨੂੰ 3। ਜੇਕਰ ਇਹ ਟੁਕੜੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਟੁਕੜੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ 2:3 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਇਸ 2:3 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸੇ ਮਿਲੇ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ 12 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 18 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਵੰਡਦੇ ਰਹਿਣਾਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਮਝੋਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3/7 ਹੈ ਸੰਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ 3:7 ਤੇ ਜੇਕਰ 3:7 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 3/7 ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਰੇਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਮੰਨ ਲਓ 12 ਤੇ 18 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ
12 ਤੇ 18 ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਰੇਸ਼ੋ ਲਿਖ ਲਿਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 12 ਸੀਗਾ 12 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 6 ਗੁਣਾ 2 ਲਿਖ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਨੁਪਾਤ ਸੀਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ 18 ਸੀਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਲਿਆ 6 ਗੁਣਾ 3 6 ਗੁਣਾ 3 ਲਿਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ 6 ਕੱਟਤਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 2 ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ 3 ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਤੇ ਅਨੁਪਾਤ 3 ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ 12 ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਲਓ 18 ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ 6 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ 6 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ 3 ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2/3 ਬਣ ਗਿਆ। 2/3 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 ਅਨੁਪਾਤ 3 ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਿੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਿੰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਇਆ ਦਸ਼ਮਲਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੱਟਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋੜ ਘਟਾ ਗੁਣਾ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਜੀ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਭਿੰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਭਿੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਸਕਦਾ ਭਿੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2/3 ਨੂੰ 2/3 ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਫਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਫਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ 1/2 ਅਨੁਪਾਤ 1/3 ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਗਿਆ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ 2/3 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2/3 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਫਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਦਸ਼ਮਲਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦਸ਼ਮਲਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ 0.2 ਅਨੁਪਾਤ 0.3 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਾਹੀਏ ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ 0 ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਹੈ 12 ਅਤੇ 18 ਨੂੰ ਕਿਸ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 12 ਤੇ 18 ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਬਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਔਖਾ ਬਣੇ ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਬਣਾਏਗਾ। 12 ਅਤੇ 18 ਕਿਸ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਇਹ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ 12 ਲਿਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਓ 2 ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਕੇ 3 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ 2 ਅਤੇ 3 ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹਨ 2:3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 12 ਅਤੇ 18 ਹੀ 2:3 ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਖੋ 2:3 ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈਗਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 12 ਅਤੇ 18 ਹੀ 2:3 ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2:3 ਬਣੇ ਕੀ ਇਹ 12 ਅਤੇ 18 ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2:3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 12:18 ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ 2 ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਕੇ 3 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਨੁਪਾਤ 3 ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6/9 ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ 2 ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ 3 ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਵੀ 2:3 ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ 15 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ 2 ਤੇ 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ 3 ਤੇ ਇਹ ਵੀ 2/3 ਜਾਂ 2:3 ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਇਹੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅਨੁਪਾਤ 2:3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 12 ਤੇ 18। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ 2:3 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਵਾਲੇ 2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ
ठीक है। इस नूं भी 3 नाल गुणा कीती, दोनों पासे इक्को जी गुणा करनी है ਤਾਂ ही ਆਪਾਂ लिख सकते हैं। देखो इस नूं 3 नाल गुणा कीती ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ कितना बन गया 3 दूनी 6, ਇੱਥੇ 3 नाल गुणा कीती ਇੱਥੇ बन गया ਆਪਣੇ ਕੋਲ 9। मतलब कि 6 ਤੇ 9 ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2:3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕੀਏ। ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਕੇ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਕੇ 3 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਵੀ ਤਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਇੱਥੇ ਵੀ 4 ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਵੀ 4 ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ 4 दूनी 8 ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ 4 ਤੀਏ 12 ਬਣ ਗਿਆ। 8 ਅਨੁਪਾਤ 12 ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ ਤਾਂ 8/12 ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ 2 ਤੇ ਆਉਂਦੇ, 4 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ 3 ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ 2:3 ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ 1% ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਰੇਸ਼ੋ ਤੋਂ ਉਹੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਸ਼ੋ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਤੋਂ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਸੰਖਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2:3, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ 12 ਤੇ 18 ਤੋਂ 2:3 ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਿ 2:3 ਤੋਂ 12 ਤੇ 18 ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ 12 ਤੇ 18 ਹੀ ਬਣਾਉਣੇ 2:3 ਤੋਂ, ਉਹ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਅਤੇ 3 ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਇੱਥੇ 6 ਤੇ 9 ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ 2 ਤੇ 3 ਬਣ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 6 ਤੇ 9 ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, 8 ਤੇ 12 ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, 10 ਤੇ 15 ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹੀ 12 ਤੇ 18 ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ 2:3 ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸੰਖਿਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2:3 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2:3 ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ 18 ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 12 ਤੇ 18 ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 12 ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ 2:3 ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਹਿੰਟ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਰੇਸ਼ੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ 2:3 ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 18 ਹੈਗਾ, 2:3 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 18 ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣੇਗਾ? 6 ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ 6 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 12 ਬਣ ਜਾਏਗਾ, 12 ਤੇ 18 ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਸਮਝੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਰੇਸ਼ੋ ਤੋਂ ਸੰਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ, ਕਿ ਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਰੇਸ਼ੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਰੇਸ਼ੋ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੰਖਿਆ ਤੋਂ, ਉਹੀ 12 ਤੇ 18 ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੇਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਟ ਕੇ 6 ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ 6 ਗੁਣਾ 2 ਸੀਗਾ, ਇਹ 6 ਗੁਣਾ 3 ਸੀਗਾ, 6 ਨਾਲ 6 ਕੱਟਿਆ ਤਾਂ 2:3, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਰੇਸ਼ੋ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ 2:3 ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਤੇ 3 ਦੇ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਸੰਖਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੇਸ਼ੋ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1:2 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਦੱਸਤੀ, ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ 2 ਗੁਣਾ 2 ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ 4 ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ 2 ਤੇ ਇੱਥੇ 4 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਾਂਗੇ 1 ਤੇ 2 ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਖਿਆ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਦੋਨੋਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਤਾ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਨਗੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਣਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇਗੇ ਇਸ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਣਨਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਰੇਸ਼ੋ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਰੇਸ਼ੋ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ 12 ਤੇ 18 ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ 2, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੇਸ਼ੋ ਪਤਾ ਕਰਤਾ 2 ਅਤੇ 3 ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਖਿਆ ਰੇਸ਼ੋ ਤੋਂ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। 2 ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ 2:3 ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੰਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 18 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ 12 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਾ 18 ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਅਗਲੀ ਟਾਈਪ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। 2 ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਉਮਰ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਣਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ A ਤੇ B ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, B ਤੇ C ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ABC ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਮਿਕਸਡ ਰੇਸ਼ੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ A ਤੇ B ਦਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। A ਤੇ B ਦਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਵੱਡੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ। ਅਨੁਪਾਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਜੋੜ ਘਟਾ ਗੁਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੋਨੋਂ, ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਕੁਛ ਵੀ ਸੰਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗ ਹੋਣਗੇ, ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਰੇਸ਼ੋਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਕੇਅਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਕੇਅਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਣ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਣ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, 2:3 ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਘਣ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ A ਤੇ B ਅਨੁਪਾਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਹੋਏਗਾ। ਵਰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਰੇਸ਼ੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਆਪਾਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਲੱਗ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣ ਕਿ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ 10 ਦਿਨ ਵੀ ਪੇਪਰ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਟਾਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ SI ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਹੋਣ। ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਦੀ ਸਵਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਦੇ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਈਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਘੱਟ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਆਫਲਾਈਨ ਪੇਪਰ ਸੀ। ਆਫਲਾਈਨ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਐਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੇਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣ ਸਵਾਲ, ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣਗੇ, ਕਾਗਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਪਰ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰੱਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਪੁੱਛੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋਏਗਾ, ਵਰਗ ਮੂਲ ਅਨੁਪਾਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਬ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ 11ਵੀਂ ਟਾਈਪ ਕਣ ਅਨੁਪਾਤ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਣ ਮੂਲ ਅਨੁਪਾਤ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਪਲੀਕੇਟ ਰੇਸ਼ੋ ਤੇ ਸਬ ਟ੍ਰਿਪਲੀਕੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋਆਂ ਦਾ। 2 ਰੇਸ਼ੋਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 1:2 ਤੇ 2:4। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਰੇਸ਼ੋਆਂ ਦਾ, ਜੁਆਇੰਟ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੇਸ਼ੋਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਅਨੁਪਾਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ABC ਅਨੁਪਾਤ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਅਨੁਪਾਤਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ A ਦਾ ਹਿੱਸਾ, B ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ C ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਾਮ, ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਮ ਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰਥ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ 4 2 ਦੇਖੋ 2 3 ਇੱਥੇ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ 1 ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ x ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ, ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। 2 ਅਨੁਪਾਤ x ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ 3 ਅਨੁਪਾਤ 6। ਇੱਥੇ x ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ 1% ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਲੇਬਸ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾਗਾ।